اللہ خدا کی کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا، کسی اور مذہب والے کو، کسی اور مسلک والے کو، مذاہب میں سے کسی اور کو نہیں پکارا، بلکہ ایمان والوں کو مخاطب فرمایا کہ اتقوا اللہ رب العزت سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سامعین وقار، سچے جو لوگ ہیں یہ اللہ کے بڑے ہی محبوب بندے ہوتے ہیں۔ سچ بولنا یہ اللہ کا بندے کو محبوب بندہ بنا دیتا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج کل عام طور پر جھوٹ بولا جاتا ہے، لوگ سچ سے دور ہو گئے، حالانکہ میرے آقا کا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی جو نبوت کی پہلی دلیل ہے وہ سچائی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے جس انداز سے زندگی گزاری، اس انداز کی وجہ سے لوگ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ سب لوگوں میں سے ان کو پتا تھا یہی وہ عظیم ہستی ہے جو سب سے زیادہ سچے ہیں اور امانت دار ہے۔ کسی اور کے پاس امانت نہیں رکھتے تھے، کسی اور سے فیصلہ نہیں کرواتے تھے، کسی اور سے کوئی بات جا کے نہیں پوچھا کرتے، کوئی اور مشورہ نہیں کیا کرتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ اگر کوئی سچ بولنے والی ذات ہے تو یہی وہ عظیم ہستی ہے جہاں سے ہمیں سچی بات مل سکتی ہے، جو ہمیں سچی بات بتائیں گے، سچا مشورہ دیں گے، اچھا مشورہ دیں گے، اچھی رائے دیں گے۔ تو ساری نتیجات سچائی ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو دنیا کے اندر بھی سرخ رو کرتی ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کا بھی مقبول بنا دیتی ہے، کل قیامت والے دن بھی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالصدق، فرمایا کہ سچائی کو اپنا لو، اے لوگو تم سچائی کو اپناؤ، فَإِنَّ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، فرمایا یہ سچائی جو ہے تمہیں نیکی کی طرف لے جائے گی۔ یہ سچائی جب تم سچائی اختیار کرو گے، سچ بولنا شروع کر دو گے تو یہ سچائی جو ہے تمہیں نیکی کی طرف لے جائے گی۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور جب تمہیں سچائی نیکی کی طرف لے جائے گی وہ نیکی تمہیں جنت کی طرف لے جائے گی۔ یعنی جب کوئی آدمی سچائی کو اپناتا ہے، سچ بولنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کی رہنمائی نیکی کی طرف کر دیتا ہے۔ وہ آدمی برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ آدمی گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ آدمی نیکیوں کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے لگ جاتا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ آدمی سچوں میں شمار ہو جاتا ہے، پھر وہ آدمی جنتی کہلاتا ہے۔ تو سارے ذمہ اس لیے چاہیے کہ بندہ سچ بولے، سچ کو اختیار کرے، اور جب سچ کو اختیار کرے گا تو پھر وہ ایسے لوگوں کو پسند کرے گا جو سچ بولا کرتے ہیں۔ امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں لوگوں جب تم کسی آدمی کو اپنا دوست بنانا چاہو، کسی آدمی کے ساتھ تعلق بنانا چاہو، کسی آدمی کے ساتھ کوئی رشتہ جوڑنا چاہو تو پھر اس آدمی کو ڈھونڈو جو سچ بولا کرتا ہے، جو سچائی کے دامن کو تھاما کرتا ہے۔ فرمایا جب تم سچے آدمی کو ڈھونڈو گے، اس کی صحبت اختیار کرو گے تو پھر وہ تمہیں اچھائی کی طرف لے جائے گا، تمہیں برائی سے منع کر دے گا۔ تو لہٰذا ہمیشہ ہمیں سچ بولنا چاہیے، سچائی کو اختیار کرنا چاہیے، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اور آپ احباب اس چیز سے واقف ہیں، یہ ربیع الثانی کا مہینہ، اس مہینے کے اندر ہم اہل سنت و جماعت کے ایک عظیم بزرگ بلکہ اولیاء کے سردار
कहा जाता है। सैयदना हजरत गौस आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपका उर्स मुबारक इस महीने के अंदर होता है। तो इस महीने की निस्बत हुजूर गौस आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह आपके साथ है। आप जानते हैं, उलमाए किराम से आपने सुना हुआ है कि हुजूर गौस आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने जब अपने बचपन के अंदर इल्म दीन हासिल करने के लिए सफर तय किया, आप अपने गांव से जब बगदाद की तरफ चले इल्म दीन हासिल करने की गरज से, जिस काफले के साथ जा रहे थे, रास्ते में उस काफले को डाकुओं के एक गिरोह ने रोका और उन्होंने पूरे काफले को लूट लिया। हुजूर गौस आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह आप अभी बच्चे हैं, बचपने का आलम है, तो उन्होंने बच्चा समझ के छोड़े रखा, पूछा नहीं, कुछ दरबार की तलाशी नहीं ली, बाकी सब लोगों को लूटा। आखिर में एक डाकू हुजूर गौस आज़म की बारगाह में आया और आके कहने लगा कि आपके पास भी कुछ है? तो हुजूर गौस आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने फरमाया, हाँ मेरे पास 40 दीनार हैं। अब आपके सामने वो सारा माजरा था कि ये लोग छीन रहे हैं और लूट रहे हैं लोगों का माल। अगर हम अपने घर का माहौल देखें ना, तो हमारा जो छोटा बच्चा होता है उसके पास पैसे हो, हम उससे मांग रहे कि हमें कुछ दे दो, ये तुम्हारे पास जो है वो दे दो, वो मुकर जाता है, वो इनकारी हो जाता है, वो कहता मेरे पास तो है नहीं, क्योंकि उसकी तरबियत नहीं की गई। अगर उसको पता होता है ये छीनने वाला नहीं है, लेकिन इनकार कर देता है। लेकिन हुजूर गौस आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह आपकी रासतगोई का अंदाज देखिए, सच्चाई का आलम देखिए, आपकी तरबियत का अंदाज देखिए कि जब डाकू ने पूछा आपने फरमाया हाँ मेरे पास 40 दीनार है। वो छोड़ के चला गया, मजाक समझा। दूसरा आया, उसने पूछा, आपने फिर वही बात कही, वो भी इसी तरह मजाक समझ के चला गया कि ये बच्चा है, इसको कौन देगा 40 दीनार? 40 दीनार बड़ी रकम हुआ करती थी उस वक्त, इस दौर में बड़ी रकम है 40 दीनार। तो फिर एक डाकू आया, उसने पूछा, वो हुजूर गौस आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह आपको पकड़ के अपने सरदार के पास ले गया और कहने लगा, है सरदार ये बच्चा कहता है मेरे पास 40 दीनार है। सरदार ने कहा, बच्चे कहाँ है वो? हुजूर गौस आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने फरमाया, मेरी माँ ने आते हुए मेरी कमीज के अंदर वो 40 दीनार सिलाई कर दिए थे। तो उस सरदार ने कहा कि ऐ बच्चे तू इस बात को छुपा भी सकता था, हम तुम्हारी तलाशी भी नहीं दे रहे थे और वैसे ही तुम्हें पूछ लिया था, तू ना भी बताता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन तूने सच बोला है, क्यों बोला है? तो हुजूर गौस आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं कि ये बात जब मैं घर से चला था मेरी माँ ने समझाई थी, मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी, मेरी माँ ने मुझे समझाया था कि ऐ बेटे सच्चाई का दामन न छोड़ना, सच्चाई के दामन को मजबूती से थामे रखना, हमेशा सच बोलना। बस वो मेरी माँ ने अपने मुझे जो नसीहत की थी, मैं उस नसीहत पर अमल कर रहा हूँ और तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरे पास 40 दीनार हैं। जब हुजूर गौस आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने ये बात कही और ये बात इतनी तस्वीर आती थी, इस कदर इसके अंदर असर था कि उस सरदारा ने डाकू के दिल के ऊपर असर किया। उसने कहा कि तूने अपनी माँ की बात को इस तरह सीधे से लगाया है, अपनी वादा की नसीहत को इस तरह बनाया है कि मैं इस उम्र को पहुंच गया हूँ और अपने रब की नसीहतों को भूल चुका हूँ, अपने रब के अहकामात को छोड़ चुका हूँ। मेरे रब ने मुझे अहकाम फरमाए हैं, मेरे ऊपर शरीयत को नाफिज फरमाया है, लेकिन मैं उनको पसे पुश डाले हुए हूँ। तो आपने उसी वक्त उस डाकू ने हुजूर गौस आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह आपके हाथ के ऊपर बैठ की और तौबा की कि ऐसा से मैं डाकू नहीं करूंगा, किसी का माल नहीं लूटूंगा, किसी को कोई अजियत नहीं दूंगा, और जिन लोगों का माल लूटा हुआ था उनको वापस कर दिया। तो साबिर जी वक़्त हुजूर गौस आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह आपकी सच्चाई का ये आलम है कि बचपन के अंदर सच बोलते हैं, डाकुओं का पूरा